محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجبي والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجبي لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن
خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختاتني الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه إلى الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم محمد عشير والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي ولر شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولر شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولر شيخنا مربي أرواحنا كي حجي الدين بن كي حجي الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق
الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya fa'in shalla ibu ya, fa'in shalla bi ghairi tuhrin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in shalla bi ghairi tuhrin ma'a wujudi ahadihima aliman amidan lam tan'aqid salatuhu wa alaihi al-ithmu aw nasiyan uthiba ala qasdihi la fi'lihi illa ma la yatawaqqafu ala tuhrin kadzikri wa kadzal qira'atu min ghairi nahwi junubin fa in sabaqahu hadathuhu ghairu daimi au ukriha belang-belang gedein gitu capek au ukriha jangan gedein aja alaihi wa bil aula ma law ta'ammadahu batalat salatuhu wa in kana fakidat tahuraini lil khabari sahihi idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif waliyatawadda walyu'id salatahu wa yusannu liman ahdatha fi salatihi aw qablaha qurba iqamatiha an ya'khudha bi anfihi wal yansarif sitran ala nafsihi wa li alla yakhudha an-nasu fihi wa yu'khadhu minhu annahu yusannu sadru kulli ma yuqi'un nasa fihi kama law nama an salati subhi fatawadda'a ba'da tulu'i syamsi fayuhimu annahu yusalli duha wa tabtulu aydan bikulli munafin arada lahu bila taqsirin wa ta'adzara daf'uhu halan katanajjusihi biratbin wa tadhirur rihi thawbahu wa ka'an harrakahu ghairuhu thalathan mutawaliyatan fa in amkana
daf'uhu halan ka'an kashafa awratahu rihun wa kada hayawanun ka'adamiyyin ala ma qalahu al-halabiyyu aw tanajjasa nahwu ridaihi fa'alqahu aw nafada an-najisa al-yabisa la binahwi kammihi halan lam yadurra wa yughtafaru hadal aridu likillatihi bi khilafi ar-ratbati wal yabisati allati lam yulqiha halan aw nafadaha bimahmulihi kakammihi fayadurru wa la yuraddu ma marra annahu la yadurru qalbu warakil qur'ani binahwi udin li'anna al-hamla huna aghlazu bidalilin annahu la yahrumu hamlu hamilil mushafi wa yadurru hamlu hamilin najasati wa innama darra mulaqatu nahwi thawbihi lin najisi wa lam yadurra sujuduhu ala ma la yataharraku biharakatihi li'anna al-mu'tabara huna an la yakuna syai'un mimma yunsabu ilaihi mulaqiyan lin najisi wa nahmu thawbi mansubun ilaihi wal mu'tabaru hunaka sujuduhu ala qararin wa bi'adami taharrukihi biharakatihi huwa qararun walau shalla ala nahwi thawbin ala najisin wartafa'a birijlihi al-mubtallati aw ghairiha fa in infasala an rijlihi halan walau bitahrikihi lam yadurra wa illa darra. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaban naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang hari Asyura ya Bu ya. Kemarin hari Tasu'a, sekarang hari Asyura. Tasu'a artinya tanggal 9 bulan Muharram ya Bu ya. Sementara Asyura artinya tanggal 10 bulan Muharram. Nah Ibu sunnah ya Bu ya, puasa sunnah dari kemarin tanggal 9 Muharram disebut dengan Tasu'a, dan sunnah sekarang pada tanggal 10 Muharram puasa yang disebut dengan Asyura. Kemudian sunnah yang berikutnya Bu, Ibu disunnahkan bagi suami Ibu ini sih untuk memperluas uang belanja Ibu. Udah belum Bu? Belum ada. Minta antar Bu tuh. Jadi sunnah bagi suami untuk apa tuh? Memperluas uang belanja daripada istri.
Sementara kerjaan-kerjaan yang lainnya, jadi yang hadisnya sahih hanya 2 saja. Yang pertama tentang puasa Asyura, puasa Tasu'a, 9 Muharram, 10 Muharram. Yang kedua, seorang suami disunnahkan memperluas uang belanja istrinya atau sedekah. Kita kan suka ada santunan anak-anak yatim ya Bu ya. Nah ini ada kesunahan juga. Tadi di samping seorang suami memperluas belanja uang istri, juga ada kesunahan untuk kita memberikan sedekah pada hari Asyura. Dalilnya mana? Yaitu tentang sedekah pada hari Asyura. Maka disebutkan di sini dalam kitab Irsyadul Ibad pada halaman 49 telah meriwayatkan hadis Al-Imam Abu Musa Al-Madini dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, man shama Asyura faka'annama shama sanata. Orang yang berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram seolah-olah sama pahalanya dengan puasa selama setahun penuh. Jadi ibu yang hari ini puasa insyaallah sampai maghrib ya Bu ya, itu puasanya pahalanya seperti ibu puasa selama setahun penuh. Yang kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, wa man tasaddaqa fihi kana qasadaqatis sanati. Orang yang sedekah pada hari Asyura sekarang ya Bu ya, maka sama pahalanya seperti dia sedekah selama setahun penuh. Makanya ibu ada kesunahan untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Ingetin ya Bu ya, yatim itu kategorinya apa? Yatim itu yang pertama adalah anak kecil laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya, oleh bapaknya. Jadi bapaknya nggak ada, meninggal dunia. Maka ini anak disebut dengan anak yatim, baik laki-laki atau perempuan. Ini ya Bu ya. Tadi yang pertama itu, yang pertama yang disebut dengan anak yatim pada hukum agama adalah anak kecil laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya atau bapaknya ya Bu ya. Maka disebut dengan anak yatim. Yang kedua, ini anak belum baligh. Hadisnya mana? Kata Rasulullah SAW, la yutma ba'dal bulugh, la yutma illa ba'dal bulugh. Orang itu nggak bisa dibilang yatim, la yutma ba'dal bulugh. Seorang anak laki perempuan tidak bisa dibilang yatim kalau sudah mencapai usia baligh. Jadi kalau yang udah baligh tidak lagi disebut dengan yatim. Nah, ibu kalau pengen berikan santunan pada hari ini atau seterusnya, maka tadi santunan untuk anak-anak yatim tadi yang pertama ya Bu ya. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya Bu ya. Jadi kalau ibunya meninggal bukan yatim ya Bu ya. Jadi ibu kalau pengen berikan santunan kepada anak-anak yatim, cari di lingkungan ibu, sekitar rumah ibu, cari anak-anak laki perempuan tadi yang pertama yang ditinggal mati oleh ayahnya atau bapaknya. Yang kedua, anak kecil tersebut belum mencapai usia baligh, yang perempuan belum haid, yang laki-laki belum mimpi basah ya Bu ya. Jadi selama ini anak belum mencapai usia baligh, maka anak tersebut disebut dengan anak yatim. Ingatin ya Bu ya, ada 2 kategori anak yatim dalam hukum agama. Yang pertama tadi, anak tersebut adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau bapaknya, kecil laki perempuan. Jadi ada anak kecil laki perempuan, bapaknya meninggal dunia, maka ini anak disebut dengan anak yatim. Yang kedua, anak tersebut belum mencapai usia baligh, yang perempuan belum haid, yang laki belum mimpi basah, maka ini anak disebut dengan anak yatim. Nah, ibu kalau memberikan santunan kepada mereka semua itu tadi yang 2 kategori. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya Bu ya?
Kemudian sekarang itu agama mengajarin lagi bagaimana cara mengusap anak-anak yatim kepalanya. Jadi bukan diunyeng-unyeng ya Bu ya, bukan diunyeng-unyeng kepala itu ada. Bagaimana caranya? Salah seorang ulama kita dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, yakni siapa? Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, dalam kitab beliau Al-Fatawal Hadithiyah. Kitab beliau namanya Al-Fatawal Hadithiyah. Beliau mengatakan di sana, sunnah seseorang untuk mengusap kepala anak kecil laki perempuan yang yatim itu sunnahnya dimulai dari belakang Bu. Dari sini Bu nih, dari belakang tengkok dia, jalanin tangan ibu sampai ke depan Bu tuh, ya Bu ya. Jadi caranya nggak sembarangan, agama ngatur. Kalau ibu nanti memberikan uang, memberikan santunan kepada anak yatim, tadi caranya dimulai dari bagian belakang kepalanya, dari bagian tengkuk ya Bu ya. Ibu jalanin tangan ibu sampai kemana Bu? Sampai bagian depan rambut dia. Tapi jangan diusap doang Bu, dikasih apa Bu? Kasih amplop, dikasih ampau, dikasih duit ya Bu ya. Jadi dari depan, dari belakang, bagian tengkuk dia itu anak yatim, jalanin tangan ibu sampai ke bagian depan rambut dia. Tuh Ibu ya. Udah sampai depan, kasih amplop dia. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti ya Bu ya? Jadi ibu jangan sembarangan. Sekarang gimana kalau seandainya ada orang memberikan santunan anak-anak yatim, sementara ada di sana anak-anak yang bukan yatim? Apakah diperbolehkan? Nah, ibu makanya kalau jadi panitia muharram misalnya, maka pada proposalnya ditulis santunan untuk anak-anak yatim dan anak-anak duafa. Ingatin Bu tuh. Karena tadi kalau seandainya ibu hanya proposalnya ke masyarakat, memintakan sumbangan dana ke masyarakat, ibu hanya dengan kalimat untuk acara santunan anak-anak yatim, maka wajib bagi ibu untuk apa? Tadi mencari anak-anak kecil laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu yang pertama, wajib. Yang kedua, anak kecil laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya tadi belum mencapai usia apa tadi Bu? Belum mencapai usia beliau. Itu wajib hukumnya Bu. Kalau dicampur dengan anak-anak, misalnya anak yang ditinggal mati oleh ibunya, itu bukan yatim. Atau ada anak-anak yatim tapi sudah balik, anak yatim sudah gede, sudah SMA atau udah SMP, sudah balik pokoknya, maka itu bukan anak yatim. Atau ada anak-anak duafa, bapaknya ada tapi kurang mampu, ibunya ada kurang mampu, maka disebut dengan anak-anak duafa. Makanya yang paling bagus ibu kalimat proposal ke masyarakat jangan hanya untuk santunan anak-anak yatim, tapi apa? Santunan untuk anak-anak yatim dan anak-anak duafa. Ngerti ya Bu ya? Karena demikian kebiasaan orang itu demikian, sembarangan nyari anak yatim. Kadang-kadang yang bapaknya kerja, kadang-kadang yang bapaknya kerja. Saya pernah Bu, saya ngajar di sebuah bank di Jakarta. Pas saya lihat ini anak bapaknya ada, ini anak bapaknya kerja, ini anak bapaknya ada kerjaannya, ada usahanya. Kok di sini? Padahal itu bank yang tempat saya ngajar meminta dengan sangat yang disantuni hanya anak-anak yatim saja. Ngerti ya Bu ya? Jadi Bu jangan sembarangan ya Bu ya. Kalau pengen dapat pahala yang pas, yang memang sesuai dengan yang kita inginkan, yakni menyantuni anak-anak yatim tadi, cari dua kategori tadi. Yang pertama, anak kecil laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya. Yang kedua, anak tersebut belum mencapai usia balik. Ngerti ya Bu ya? Terus yang berikutnya Bu, kalau ngadain santunan, kemudian ibu ngundang penceramah, ya Bu ya.
maka duitnya jangan diambil dari duit santunan anak-anak yatim. Kenapa demikian? Ibu minta ke masyarakat itu untuk apa Bu tadi? Santunan anak-anak yatim. Jangan dipakai buat penceramah. Yang kedua, jangan dipakai buat konsumsi, buat makan-makan, buat snack. Jangan. Kenapa demikian? Tadi ibu mintanya untuk apa Bu? Untuk santunan anak-anak yatim. Ngerti ya Bu ya? Jadi sunnah ya Bu ya. Ibu pada hari ini sunnah nyantunin anak yatim. Tadi caranya Bu ya. Caranya musafnya dari belakang bagian tengkuknya sampai bagian depannya, langsung ngasih uang atau ngasih hadiahnya. Ngerti ya Bu ya? Nah, sekarang di kitab lagi, balik ke kitab lagi, surah Karim. Bacaannya fa in shalla bi ghairi tuhrin. Yang kemarin ya Bu ya. Syarat sah salat itu adalah harus suci dari dua hadas. Harus suci dari hadas yang kecil, harus suci dari hadas yang besar. Jadi nggak boleh ibu sholat nggak wudhu, nggak boleh, nggak sah. Atau ibu sholat dalam kondisi belum mandi hadas juga sama, nggak sah. Karena syarat sah sholat itu harus suci daripada dua hadas. Hadas yang kecil dan hadas yang besar. Yang kemarin ulang lagi Bu. Ibu kalau pergi haji Allah tentuin, Allah jadiin pergi haji atau umrah. Ingat, nanti ibu sampai pesawat, ibu tidak perlu untuk bertayamum ya Bu ya. Kenapa demikian? Di pesawat kira-kira ada debu nggak Bu? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada debu maka semua penumpang akan komplain ke pihak maskapai penerbangan. Kenapa demikian? Ini pesawat apa mikrolet? Kan begitu. Kan kalau pesawat kan bersih ya Bu ya. Nggak ada abu, nggak ada debu. Nah ibu makanya pas sembahyang di pesawat silahkan. Tapi ingat, di pesawat nggak boleh pakai air ya Bu ya. Di pesawat juga tidak ada debu. Nah sekarang bagaimana ibu cara sembahyangnya? Sholat ibu tidak berwudu dan sholat ibu tidak bertayamum, maka ibu disebut dengan sholat orang yang faqidut tahurain. Apa namanya Bu? Faqidut tahurain. Sholat ibu misalnya zuhur masuk, ibu masih di pesawat. Kemudian pihak maskapai pramugari mengumumkan bahwasanya sekarang sudah masuk waktu sholat zuhur, maka ibu langsung sholat. Ibu nggak perlu tayamum. Kenapa demikian? Tadi di pesawat tidak ada debu, ibu nggak boleh pakai air buat wudhu. Nah bagaimana sembahyang ibu? Sembahyang ibu sholat saja tanpa ibu berwudhu dan tanpa ibu bertayamum. Sholatnya disebut dengan apa? Dalam hukum agama, sholat yang seperti itu disebut dengan sholat faqidut tahurain. Apa namanya Bu? Faqidut tahurain. Artinya ibu sholat tanpa berwudu dan sholat tanpa bertayamum. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Sembahyangnya hukumnya sah. Tapi ingat, nanti sampai di Mekah atau sampai di Jeddah atau sampai di Madinah, sampai di hotelnya atau di bandaranya, ibu ingat tadi berapa waktu yang ibu sholat di atas pesawat. Misalnya zuhur, asar, oh 2 waktu. Pas sampai ibu di Mekah atau di Jeddah atau di Madinah, di hotelnya misalnya, ibu langsung cepet-cepet qadha sholat zuhurnya, qadha sholat asarnya. Kenapa demikian? Yang tadi di pesawat hanya sholat untuk menghormati waktu. Ngerti ya Bu ya? Kenapa demikian? Tadi syarat sah salat itu dalam madhab kita adalah harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kemarin ya Bu ya, kalau seandainya ada orang yang memang salatnya disebut dengan faqidut tahirain, tidak berwudu, tidak bertayamum, maka salatnya wajib untuk diulang kembali. Ngerti ya Bu ya?
Fa in shalla bi ghairi tuhrin, kalau seandainya ada orang yang sholat tidak berwudu, misalnya ibu sholat nggak wudu, pas maghrib masuk ibu langsung sholat, tapi ibu nggak wudu, ma'awujudi ahadihima, padahal air ada atau debu ada, aliman amidan, dalam keadaan ibu mengetahui hukum tersebut dan ibu sengaja-ngaja sholat tanpa berwudu, sengaja-ngaja sholat tanpa bertayamum. Tadi ibu sudah mengetahui orang yang sholat tanpa berwudu, tanpa bertayamum, maka dihukumkan sholatnya bagaimana? Ibu sengaja-ngaja, ibu sudah tahu dan ibu sengaja-ngaja sholatnya tanpa wudu atau tanpa bertayamum sama sekali. Bagaimana hukum sholatnya? Lam tanaqid sholatuhu, sholatnya dihukumkan tidak sah. Wa alaihil ithmu, dan baginya mendapatkan dosa dari Allah. Jadi nggak boleh bu, ibu kalau udah tahu nggak boleh sholat tanpa apa bu? Tanpa wudu, tidak diperbolehkan. Atau sholat tanpa bertayamum, tidak diperbolehkan. Kalau seandainya ada orang yang demikian, sholat tanpa wudu atau tanpa tayamum, maka dihukumkan tadi, sholatnya dihukumkan tidak sah dan orang tersebut mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti ya bu ya? Kemudian aunasian, atau yang kedua, ibu sholatnya tanpa wudu tapi kelupaan, nggak sengaja-ngaja, kelupaan karena ibu banyak kerjaan, banyak pikiran cabangnya. Pas masuk waktu isya ibu langsung apa? Pas dengar azan langsung sholat, enggak wudu lagi atau enggak tayamum lagi, langsung sholat fardu isya dalam kondisi ibu kelupaan. Bagaimana hukumnya kalau kelupaan? Utiba ala qasdihi la fi'lihi, maka diberikan pahala atas niat sholatnya. Ya Allah, masih untung bu tuh. Jadi kalau seandainya ibu sholat nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum, tapi kelupaan, tadi contohnya bu ya, masuk azan isya, karena ibu kelupaan langsung ibu sholat isya tanpa wudu, tanpa tayamum, maka bagaimana hukumnya? Maka ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala niat sholatnya sudah ibu raih atau ibu dapat. Illa, kecuali ma la yatawaqqafu ala tuhrin kadzikri, sesuatu yang sah tanpa berwudu. Contohnya apa? Zikir, dapat pahala ibu tuh. Jadi setiap bacaan sholat, contohnya doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ibu salat tadi kelupaan, nggak pakai wudu atau tidak bertayamum, maka tadi doa iftitah yang ibu baca di situ ada pahala dari Allah. Atau zikir yang lain, contohnya apa? Misalnya tasbih ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, atau tasbih pada waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau doa duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, atau zikir i'tidal, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau tasyahud yang ibu baca ada selawatnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi ibu sholat isya nggak pakai wudu,
nggak pakai tayamum, kelupaan ibunya, maka setiap zikir yang tadi ibu baca semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau sengaja ngajak dosa ya Bu ya. Salat tanpa wudu sengaja ngajak, salat tanpa tayamum sengaja ngajak, dosa di hadapan Allah. Tapi kalau kelupaan bagaimana? Dihukumkan diberikan pahala atas niat salat tersebut dan diberikan pahala atas kerjaan-kerjaan yang tidak memerlukan wudu pada waktu mengerjakannya. Contoh tadi ya Bu ya, baca zikir, i'tidal, baca doa iftitah, baca tasbih ruku, baca tasbih sujud, semua mendapatkan pahala sebab ibu tadi sudah niat sholat tapi ibu sholatnya kelupaan tanpa wudu juga tanpa tayamum. Ngerti ya Bu? Wa kadzal qira'atu min ghairi nahwi junubin. Demikian juga bacaan-bacaan Fatihah ibu dengan bacaan surah. Kan di sholat ada bacaan Fatihah ya Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Bacaan Fatihah yang ibu baca tadi sholat isya ibu kelupaan nggak pakai wudu, maka bacaan Fatihahnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau surah Abis Fatihah ibu baca Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama, ibu juga mendapatkan Fatihah, mendapatkan pahala dari Fatihah dan surah yang ibu tadi baca. Ngerti ya Bu ya? Jadi setiap bacaan-bacaan yang tidak memerlukan wudu pada waktu membacanya, atau juga bacaan Fatihah dan surah setelahnya sebab ibu sholat tadi lupa dalam kondisi berwudu, maka semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Fa in sabaqahu hadatsuhu ghairud daimi. Maka jika didahului oleh hadasnya yang bukan hadas yang terus-menerus, au ukriha alaihi, atau dipaksa untuk dia berhadas, wabil aula ma law ta'ammadahu, lebih utama lagi kalau sengaja ngajak, batalat salatuhu wa in kana faqidat tahuraini, maka dihukumkan batal salatnya sekalipun dia orang yang disebut dengan faqidut tahurain. Jadi hadasnya bukan hadas yang terus-menerus, hadasnya hadas baru. Kan ada orang yang na'udzubillah min zalik, ada orang yang kencingnya terus-menerus keluar ya Bu ya. Itu disebut dengan salisul baul. Hadasnya hadas yang terus-menerus keluar. Kemudian ada kencing yang baru keluar, kencingnya terus-menerus keluar. Kemudian ada kencing baru yang baru keluar. Itulah yang disebut dengan hadas yang selain daripada hadas yang terus-menerus keluar. Kalau seandainya duluan itu hadas tadi, kencing yang baru tadi keluar, kemudian bagaimana sembahyang itu orang? Dihukumkan sholatnya, dihukumkan tidak sah atau batal. Ngerti ya Bu ya? Kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, ada orang yang kencing terus, ini bagaimana sembahyangnya? Sembahyangnya maka dia wajib, kerap kali dia pengen sembahyang, pertama wajib dia basuh, cuci, cebok. Yang kedua, wajib dia sumpel, misalnya pakai pempes atau pakai pembalut ya Bu ya. Selesai, kemudian wudu kelar, langsung kerjain sholat fardu yang ingin dia kerjakan. Misalnya zuhur masuk, maka dia kencing, kemudian dia cebok, kemudian dia balut dengan pempes misalnya atau dengan pembalut lainnya. Setelah itu dia langsung wudu. Selesai wudu, langsung dia kerjakan sholat yang fardu tadi, zuhur yang ingin dia kerjakan. Kelar zuhur, nanti masuk lagi waktu asar, sama seperti itu lagi. Ini bagi orang yang na'udzubillah dzalik, yang kencingnya tadi apa Bu? Kencingnya terus menerus keluar. Ngerti ya Bu ya?
Jadi ada orang yang kencingnya terus-menerus keluar, kemudian ada kencing yang bukan kencing itu, kencing baru. Maka kemudian bagaimana hukum sembahyang yang dia kerjakan? Sembahyangnya dihukumkan batal. Kenapa demikian? Lil khabaris sahihi, karena hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansarif." Apabila keluar kentut angin kentut dari salah seorang kalian pada waktu dia sholat, falyansarif, maka hendaknya langsung dia batalin sholatnya, wal yatawadda, kemudian wudu kembali, wal yu'id sholatahu, dan kemudian ulang kembali sholatnya. Pas ibu sholat, ibu kentut, mau kentut yang kecil, mau yang besar anginnya, maka dihukumkan batal sholatnya. Kemudian bagaimana? Wudu kembali, kemudian apa lagi? Ulang sholat yang tadi ibu kerjakan. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Karena demikian tadi ya Bu ya, syarat sholat itu harus suci daripada dua hadas, baik hadas yang kecil atau hadas yang besar. Wa yusannu, nah ibu nih, ini ada cara ibu nih. Kalau ibu batal sholat ada caranya, dan orang tahu ibu batal sholat. Caranya bagaimana yang sunnah? Wa yusannu liman ahdatha fi sholatihi aw qablaha, disunnahkan bagi orang yang berhadas pada waktu dia mengerjakan sholat, aw qablaha qurba iqamatiha, atau sebelum sholat sudah mendekati pelaksanaannya. Bagaimana sunnahnya? An yakhudha bi anfihi, dia pegang hidungnya. Tuh begitu tuh. Ada sunnahnya Bu tuh. Misalnya ibu pas sembahyang, ibu kentut, kan batal ya Bu ya. Nah, ibu sunnah pegang apa Bu? Pegang hidung ibu tuh. Kalau yang ngerti tahu, ini orang batal salat ini, kan demikian. Kalau yang nggak ngerti, orang ngapain pegang itu? Kan begitu ya Bu ya. Jadi sunnah demikian. Sunnah dalam madhab kita, kalau ibu lagi sembahyang, batal sembahyang ibu, misalnya ibu kentut, maka ibu sebelum keluar pegang dulu hidung ibu ya Bu ya. Pegang. Kemudian apa lagi? Setelah itu, wal yansarif, dan kemudian ibu pergi ya Bu ya. Kenapa demikian? Sitran ala nafsihi, untuk menutupi dirinya sudah batal sholatnya. Ngerti ya Bu ya? Jadi sunnah demikian. Kalau pas lagi sembahyang ibu kentut misalnya, atau pas lagi pengen sembahyang ibu kentut misalnya, ibu sunnah megang hidung ibu. Setelah itu apa? Setelah ibu keluar dari tempat sholat yang ibu ingin kerjakan. Wali alla yakhudan nasu fihi, agar orang tidak banyak yang tahu. Kemudian apa lagi? Wa yukhadu minhu annahu yusannu satru kulli ma yuqimun nasa fihi, dan diambil daripadanya disunnahkan menutupi setiap sesuatu yang membuat aib di hadapan orang banyak. Ini sunnah demikian ya Bu ya. Sunnah tadi pas ibu sembahyang zuhur misalnya, ibu udah sembahyang nih berjamaah, kemudian ibu batal sembahyang ibu karena ibu kentut, ibu langsung pegang hidung ibu, langsung ibu keluar ya Bu ya. Itu hukumnya sunnah ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya. Jadi kalau batal sholat sebab tadi ibu kentut misalnya, ibu sebelum keluar pegang dulu hidung ibu, kemudian ibu langsung keluar. Inilah menandakan bahwa ibu sudah batal sholatnya. Kama lau nama an sholatus subhi, sebagaimana ada orang yang tidur dari sholat subuhnya, fatawadda'a ba'da tulu'i syamsi, maka dia berwudu setelah terbitnya matahari. Sama kayak begitu Bu tuh. Pas ibu bangun tahu-tahu udah terbit matahari, ibu belum subuh, maka sama demikian
demikian? Bandingannya sama seperti itu, ibu pegang hidung ibu. Kenapa demikian? Tadi tujuannya itu bahwasanya kalimat itulah yang ada pada hukum agama. Jadi sunnah tadi ibu ya. Ibu lagi sembahyang, batal, pegang hidung ibu. Kemudian tadi ibu pengen sembahyang subuh, udah siap-siap, udah wudu, ibu ketiduran. Bangun-bangun pas terbit matahari, pas bangun sama pegang hidung ibu, itu merupakan sunnah dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Fayuhimu annahu yusalli duha, maka dimungkinkan ada orang yang menyangka ibu lagi sembahyang duha. Jarang yang dikerjain ibu ya, jarang ya. Jadi kalau pas lagi sembahyang ibu batal, tadi ibu ya, sunnahnya ibu pegang hidung ibu, baru ibu kemudian keluar. Itu merupakan sunnah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Wa tabtulu aidan, dan salat batal pula bikulli munafin aradalahu bila taksirin. Setiap hal yang meniadakan keabsahan sholat yang datang baginya tanpa keteledoran, wa ta'adzara daf'uhu halan, dan sulit untuk mencegahnya langsung. Contohnya apa? Kata najusihi biradbin, seperti dia kena najis dengan najis yang basah. Ibu lagi sembahyang, kemudian tahu-tahu ada burung berak ibu ya. Kemudian beraknya pas dia mana? Di mukena yang ibu pakai. Ini bagaimana hukum sembahyang ibu? Maka dihukumkan apa? Dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Kenapa demikian? Tadi tai burung basah. Kalau sudah kena mukena, maka menjadi batal sholat yang ibu kerjakan. Wa tadyirir rihi thawbahu, seperti angin meniup daripada bajunya. Pas ibu sembahyang, mukena ibu ketiup angin, terbang. Kelihatan ibu punya aurat. Misalnya lengan ibu kelihatan, lengan bagian atas ibu kelihatan. Kan itu hukumnya apa bu? Hukumnya batal sholat yang ibu kerjakan. Ngerti ya bu ya? Contoh pertama tadi, ibu lagi sembahyang, ada burung berak pas di atas mukena ibu, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal, karena susah ibu untuk menghindarkan dari burung tersebut. Yang kedua tadi, pas ibu lagi sembahyang, angin bertiup kencang atau kipas angin kegedean ibu ya, sehingga mukena ibu apa? Kebuka. Pas ibu kena ibu kebuka, kelihatan aurat ibu, misalnya rambut ibu kelihatan sedikit, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Ngerti ya bu ya? Wa ka'an harrakahu ghairuhu talatan mutawaliyatan, dan contohnya seperti ada orang lain yang menggerak-gerakkan dirinya sampai 3 kali pergerakan. Ibu lagi sembahyang, anak ibu ngerengek. Anak ibu ngereke minta duit jajan, ibu digerak-gerakin sama itu anak, yang pada akhirnya ibu bergerak sampai 3 kali berturut-turut. Ini bagaimana hukumnya? Maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Ngerti ya bu ya? Jadi kalau seandainya ada orang yang lagi sembahyang kemudian kena najis yang basah, tadi contohnya ibu lagi sembahyang ada burung berak kemudian kena ke mukena ibu, kan itu tainya basah ya bu ya, maka dihukumkan sholat ibu batal. Yang kedua, misalnya adalah ibu lagi sembahyang, mukena ibu kena kipas angin kegedean kencengan sehingga terbuka ibu punya mukena, kelihatan rambut ibu misalnya, kelihatan tangan ibu misalnya, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal. Yang ketiga, ibu lagi sembahyang, anak ibu minta duit jajan, merengek-rengek, dia gerak-gerakin ibu sampai pada akhirnya ibu bergerak sampai 3 kali pergerakan, maka dihukumkan sama sholat ibu yang ibu sedang kerjakan dihukumkan batal. Ngerti ya bu ya? Fa'in amkana dafuhu halan, ini kalau tadi yang di atas tidak mungkin untuk ditolaknya langsung. Nah sekarang bagaimana kalau bisa ditolaknya?
langsung bisa diatasi langsung. Bagaimana hukumnya? Fa in amkana daf'uhu halan, kalau seandainya bisa langsung diatasinya langsung, contohnya bagaimana? Ka'an kasyafa awratahu rihun wa kadha'a hayawanun ka'adamiyyin ala ma qalahu al-halabiyyu aw tanajjasa nahru ridaihi, terbuka auratnya sebab angin, atau terbuka auratnya sebab ada hewan. Misalnya ibu lagi sembahyang, ada monyet misalnya ngebuka ibu punya aurat. Atau tanajjasa nahru ridaihi, ada laki-laki sholat pakai rida. Rida itu sorban yang dipakai di pundak ya Bu ya. Boleh pundak sebelah kanan atau kiri atau dua-duanya. Jadi masalah yang pertama tadi, ibu lagi sembahyang, kemudian angin bertiup kencang, terbuka ibu punya aurat. Atau yang kedua, ibu lagi sembahyang, ada anak ibu ngebuka ibu punya aurat misalnya. Atau yang ketiga, yang laki-laki lagi sembahyang, di sorban yang dia pakai di pundaknya atau di pundak kanan kiri atau dua-duanya itu ada najis, kemudian langsung misalnya ditutup lagi auratnya. Pas ibu lagi sembahyang, angin bertiup, ibu kelihatan auratnya, ibu langsung tutup, spontan langsung tutup. Atau yang kedua, anak ibu ngebuka ibu punya aurat, ibu lagi sembahyang, anak ibu buka mukena ibu, kelihatan aurat ibu, ibu langsung tutup langsung. Atau yang ketiga, ada laki-laki sembahyang, kemudian selendang sorban yang dipakai di pundaknya ada misalnya tai burung misalnya, langsung dibuang itu sorbannya, disopak, dibuang itu sorbannya. Bagaimana hukum sembahyang yang dikerjakannya? Fa'alqahu au nafadha an-najsal yabisa, atau dia langsung menebarkan langsung dia kibrat-kibratkan najis yang kering, la binahwi kambihi halan, bukan yang ada pada pergelangan bajunya, langsung dikibratin, langsung dikibasin. Bagaimana hukum semua tadi? Lam yadurra, tidak apa-apa. Artinya apa? Salat yang ibu kerjakan dihukumkan sah. Ulang lagi ya Bu ya. Yang pertama tadi, ibu lagi sembahyang, angin kencang, kipas anginnya kencang, kemudian kebuka ibu punya mukena. Pas kebuka ibu langsung tutupin, auratnya ketutup lagi, maka dihukumkan sah sholat yang ibu kerjakan karena ibu langsung nutupin. Atau yang kedua, anak ibu ngambek minta duit jajan, ngebuka ibu punya mukena, kemudian ibu langsung tutupin lagi, maka dihukumkan sama sah sholat yang ibu kerjakan. Atau yang ketiga, ada laki-laki yang sholatnya pakai selendang sebelah kanan atau sebelah kiri, kemudian selendangnya diberakin oleh burung, ada tai burungnya, langsung disopak, langsung dibuang itu selendangnya, maka sama sholatnya dihukumkan sah. Atau yang ketiga, ibu lagi sembahyang, ada cicak berak tapi tainya tai kering ya Bu ya. Kan ada tai yang basah, ada tai yang apa Bu? Yang kering. Ini kalau tai yang kering, ibu langsung topak, langsung kibasin, maka dihukumkan sholat ibu yang sedang ibu kerjakan dihukumkan sah. Lain tadi dengan tai yang basah ya Bu ya. Kalau tai yang basah, maka sholat dihukumkan langsung batal. Kalau memang ini yang ibu pakai, mukena misalnya, baju muslim laki-laki yang nempel, tainya tai yang basah, langsung batal sholatnya. Tapi kalau tai yang kering ya Bu ya, pas ibu lagi sembahyang, di mukena ibu ada tai cicak yang kering ya Bu, ibu langsung apa ibu? Langsung kibratin, langsung sopak, langsung buang, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Tandain Bu besok sampai wa yughtafaru hadzal 'aridu likillatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا